वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मैं तुहाडी होस्ट नीलम कौर ते मैं TV 84 ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਹਾਰਦਿਕ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਆਵਰ ਸ਼ੋ। थैंक यू। हाँ डॉक्टर साहब, अज मई 24 2013 11 जेठ नानकशाही संमत 545 का दिन है। तो हुण असी अपने दर्शकों वालों आईयां प्यारियां प्यारियां ईमेल्स, फोन मैसेजेस, फेसबुक मैसेजेस और ट्विटर मैसेज के नाल करते हाँ। साडी पहली ईमेल आकलैंड न्यूजीलैंड तो सरदार हरविंदर सिंह जी की है। ये लिखते हैं, डॉक्टर अमरजीत सिंह जी सत श्री अकाल। 20 मई के प्रोग्राम में तुसी मेरी ईमेल नूं शामिल किया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस नाल मेरा हौसला होर भी बुलंद होया। मैं तुहाडा बहुत धन्नवादी हाँ। मैं रेडियो खालिस्तान लई एंड्राइड ते ऐप लॉन्च कर दी है। पंजाब विच जिस शांति होने की गल लोग कर रहे हैं, ये तो तूफान आने तो पहलों की शांति है। इस तूफान का नाम खालिस्तान है। इस बार खालिस्तान का तूफान इन्ना तगड़ा होगा कि इंडिया नां दे दरख्त नूं जड़ां तो पुट के सुट देगा। बेकसूरां दा खून पी के ये दरख्त बहुत फुल गया है। इस नूं पुटना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। पिछले कुछ सालों तो खालिस्तानी लहर की चढ़ाई है। नौजवान पीढ़ी खालिस्तान बनाने लई दृढ़ संकल्प है, पर उन्होंने सियाणी लीडरशिप की लोड़ है जिहड़ी कि अगवाई दे सके। खालिस्तान के हमायती तो दुनिया भर में बैठे हैं। इकल्ले इकल्ले लड़न की थां इकट्ठे होकर लड़ना चाहिए है। खालिस्तान अफेयर सेंटर नूं इसकी अगवाई करनी चाहिए है और सारिया धिरां नूं एक झंडे हेठ इकट्ठे करना चाहिए है। इकट्ठे होकर असीं होर भी मजबूत हो जावांगे। हाँ डॉक्टर साहब, सब तो पहला तो वीर रविंदर सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने तो झट मंगनी पट विआह वाली गल की जो उन्होंने लास्ट ईमेल आई उन्होंने लिखा सी कि वो काम कर रहे हैं कि एंड्रॉयड ते जिहड़ा ऐप उसनूं ला सकन या लागू कर सकन जी। तो उन्होंने इस ईमेल तो ज़ाहिर है भी ऑलरेडी उन्होंने एप्लीकेशन जिहड़ी है इसनूं फंक्शनल कर दिता है जी। सो बहुत बहुत मुबारकबाद। सगों तुसीं इस गल नूं जिन्ना वध तो वध एडवरटाइज कर सकते हो करो जी, ताकि वध तो वध वीर भैणां इसनूं जिहड़ा वो सुन सकन रेडियो खालिस्तान नूं। दूसरी गल उन्होंने जी अपनी ऑब्जरवेशन दी है कि पंजाब दे विच जो माहौल है ये तूफान तो पहलां दी शांति है जी। क्योंकि जिहड़े लोग समुंदर के नेड़े रहिंदे ने वो इस गल तो भली भांत इस तो जाणू हुंदे ने कि जदों वड्डा सी स्टॉर्म आना हुंदा है, समुंदर च तूफान आना हुंदा तो एकदम समुंदर दीयां लहरां जिहड़ियां ने वो शांत हो जांदियां ने जी। और उन्होंने पता होंदा है भी ये शांत होने का मतलब ये है कि भी हुण तूफान आएगा जी। सो बहुत बार इस नूं ही अंग्रेजी दे विच पहला ये एक्सप्रैशन शुरू हुई कि साइलेंस बिफोर द स्टॉर्म। उसका मतलब ये होंदा है कि अंदरों अंदर गल रिझ रही होंदी है और वो तूफान ने आना होंदा है, लेकिन ज़ाहिर तौर पर शांति पसरी होंदी है तो कई बार कॉमन बंदा उस चों ये सिट्टा कढ़ लैंदा कि शायद गल मुक गई है जी। और उन्होंने उहदे नाल एक गल होर भी बड़ी जिहड़ी है वो वधिया कही। उन्होंने कहा कि भी ये जिहड़ा इंडियन स्टेट दा दरख्त है जी, इन्हें बेकसूरां दा खून पीता है, इसलिए ये फैलिया होया जी। हुण जदों तूफान भी आंदा है जिहड़ी तां पुख्ता पाएदार सॉलिड लकड़ वाले दरख्त हुंदे ने जां उन्हां दा दायरा घट हुंदा है जी, वो कई बारी तूफान नूं स्टैंड कर जांदे ने। ये इकल्ले समुंदर के तूफान की गल नहीं हो रही, हुण दूसरे तूफान की भी गल हो रही है जी। जिवें ओकलहोमा दे विच आया जिन्हों टाइफून कहंदे ने जी। ते असीं जिहड़ा दोनों ही तरह इस नूं तूफान समुद्री तूफान भी है जी ते इधरला तूफान भी है जी। ते उन्हां दा ये कहना है कि भी क्योंकि इसने बेकसूरां दा खून पीता है इस स्टेट ने, सो ऑलरेडी इहदियां जड़ां जां इसका दायरा जिहड़ा है वो पुख्ता नहीं रखता, मजबूत नहीं रखता और इस नूं असीं उखाड़ के सुट देना है। और उहदे च उन्होंने खास तौर पर यंगर जनरेशन की गल की है जी। और मैं बिल्कुल सहमत है इन्हां दे कंक्लूजन नाल। और जिहड़ा शायद हिंदुस्तान दीयां एजेंसियां दा भी फिक्र है ज़्यादा, वो ये है कि वो ये समझदे सी कि ये 84 तो बाद की जनरेशन जिहड़ी है इन्होंने तो पता भी नहीं लगना भी की होया। असी सारे सबूत मिटा दिते, हरमंदर साहब की हदूद च जिन्ने भी सबूत सी सारे खत्म कर दिते। हरमंदर साहब ते लगियां 300 तो ज़्यादा गोलियां के निशान मिटा दिते। हिस्टरी दीयां किताबां च असीं इन्हां नूं आतंकवादी, अलगाववादी, दहशतगर्द बना दिता। पिंडां वालियां नूं असीं दहशतगर्द पेंट कर दिता है।
ਸੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਊਚਰ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਵੀ ਕਲੀਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਊਚਰ ਵਾਲੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ। ਪਰ ਹੋਇਆ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਯੰਗਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੈ, ਉਹ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੱਥ ਠੋਕਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ 29-30 ਸਾਲਾਂ 'ਚ, ਫਿਰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਯੰਗਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਬਿਲਟ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦਗਾਰ ਵੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪਈ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ 'ਚ, ਭਾਵੇਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਫਾਰਮ 'ਚ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਅਜੇ ਫਰੈਂਡਲੀ ਮੈਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਬੋਰਡ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਨਾ ਲੱਗੇ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਮੱਥਾ ਹੀ ਟੇਕੇਗਾ, ਉਸ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਉਹ ਪੁੱਛੇਗਾ ਤਾਂ ਸਹੀ ਵੀ ਇਹ ਕਾਹਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਹੈ, ਬੋਰਡ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਬਿਸਾਈਡਸ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਯਾਦਗਾਰ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਏ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਏ, ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਏ, ਜਿਵੇਂ ਯੰਗਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਜੀ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਨਕਲੂਜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਹੋ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰਲ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਨੂੰ ਯੋਗ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਅਫੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਇਸ ਲੀਡ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਵੀਰ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਯੋਗ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਮੁਖਤਲਿਫ ਰਾਏ ਰੱਖਦਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਿਆਣਾ ਜੀ। ਐਜ਼ ਲੌਂਗ ਐਜ਼ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਾਜ਼ ਵੱਲ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕ੍ਰਾਸ ਪਰਪਸ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਟ ਖਿਲਰੇ ਵੀ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੂਤਰ 'ਚ ਲਿਆਣਾ ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਥੱਲੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਵਾਹ ਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫਿਲਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਵਿੱਚ ਵੜਨਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਵੜ ਜਾਏਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਫੀਆ ਲਾਈਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਜੀ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਨਫਿਲਟ੍ਰੇਟ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਜੀ। ਕੁਝ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਟ ਨਿਟ ਗਰੁੱਪ ਨੇ, ਕੰਮ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਅਖਬਾਰ ਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੈਬ ਤੇ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਇੰਨੇ ਕੁ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਨੇ ਲੋਕ ਜੀ ਜੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਛੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਕੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰ ਇਹੀ ਈਵਨ ਮਿਲੀਟੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟਰੂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਆਪਸੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ TV 84 ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਨਕਰੇਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟਲੀ ਕਰੋ ਬੇਸ਼ੱਕ, ਪਰ ਗੱਲ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੈ ਕਿ ਭਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੋਏ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਦੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਅਫੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜਾ 1991 ਤੋਂ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਐਫਰਟਸ ਤੇ, ਔਰ ਇਸ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ US ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰੈਸ਼ਨਲ ਕਾਕਸ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹੱਕੀਆਂ ਬੱਕੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਬੋਟਾਜ ਪਤਾ ਲੱਗਾ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਤਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ। ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਮੱਚ ਮੋਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਫਲੋਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲੌਬੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਵੀ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ, ਕਿਰਪਾਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ। ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਐਫਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਮੂਵੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਈਟਸ ਲਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਔਰ ਬਾਹਰ ਸਪਰੈਡ ਆਊਟ ਕੀਤਾ, ਇੱਕਦਮ ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਬਣ ਗਈ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਬਿਹਾਈਂਡ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਜੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ
ਫਰਜ਼ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਮਰੱਥਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਨਵਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਯੋਗ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਜੋ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਰਾਈਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕਰੀ ਜਾਣ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਚਿਆਰੇ ਲੋਕ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਟਸ ਅ ਮੈਟਰ ਆਫ ਆਵਰਸ, ਇਹ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਜੀ 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 ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੀ ਅਗਲੀ ਈਮੇਲ ਮੈਸੇਜ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੀਰ ਪਵਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਸਨਲ ਕੰਟੈਕਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਵੀਰ ਪਵਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਅਕਸਰ ਲਿਖਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਲਿਖਤ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਮੈਂ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖਬਰਦਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜੀ ਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਈਵਨ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਡਿਸੀਜਨ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਪੀਸਫੁਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਈਮੇਲਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ, ਸਾਡਾ ਮੰਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਣ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਫੋਨ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸੈੱਲ ਫੋਨ ਨੈਟਵਰਕ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਵੀ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਟਰੇਸ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਚੈਲੰਜ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਸਨਲ ਨੰਬਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਟਾਲਾ ਵੱਟਦੇ ਆ ਜਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰਦਾ ਟੈਲੀਫੋਨਿਕਲੀ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋਏ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੁਝ ਐਸਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮੋਨੀਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੋਲਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੂਸਰਾ, ਖਾਮਖਾਹ ਦੀ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨੇ ਜੀ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਲੜੀਂਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਵੀਰ ਪਵਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫੋਰਮ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਖੁੱਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿਓ ਜੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਫਿਰ ਖੁੱਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਜੀ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਸੋ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਥੇ ਲੈਣੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ। ਵੀਅਰਸ, ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।